सत श्री अकाल जी सारे नू वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज कॉल्ड पंजाब जीके मैराथन एमसीक्यू सीरीज। इस लेक्चर सीरीज दे विच असी तुहानू रोज शाम नू 10 MCQs करांदे हैं फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, तो तुसी अपने डेली रूटीन चो 20 मिनट्स कड्डने हैं ते तुहाडा पूरा पोर्शन रिवाइज हो जाना है पंजाब जीके दा, नाल दे नाल MCQ प्रैक्टिस भी हो जानी है। तो इन दोज 20 मिनट्स वी विल डिस्कस 10 MCQs रिलेटेड टू पंजाब जीके। यही साडी लेक्चर सीरीज चल रही है। तो एक गल जिहड़ी मैं हर बार कहना ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, प्लीज़ मेक दिस लेक्चर सीरीज अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ डेली रूटीन ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 20 ਮਿੰਟਸ ਹੀ ਕੱਢਨੇ ਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ। ठीक है जी, चलो ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ है, देखो की है, एक तो मैं माजरा चाहना कि ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ नहीं लेके आ सकीए बिकॉज परसों ਲੈਕਚਰ आया सी। वैसे तो डेली रूटीन का हिस्सा है पर परसों ਲੈਕਚਰ अपना आया सी बट कल ਨੂੰ नहीं आया बिकॉज ऑफ सर्टन प्रॉब्लम्स। आई होप तुसी सानू फॉरगिव करोगे इस चीज़ दे लई। वैसे तो आपां कमिट किया हुआ कि आपां रोज़ कराना है पर कल नू किसी कारणवश असी नहीं करा सके। चलो जी, उस दी माफ़ी मंग के मैं 2 चीज़ां पिछले लेक्चर तो क्लीयर करनी है। एक तो देखो जी, बथेरे जेडे स्टूडेंट्स है थले कॉमेंट सैक्शनस दे विच भी लिख रहे हैं पिछली वीडियो दे कि जेड़ा पंजाब दे विच रिजर्वेशन हैगी है फीमेल्स दे लई वो 33% है, 50% नहीं है। मेरी गल ध्यान नाल सुनो, वो 50% हैगी है रिजर्वेशन। ठीक है, देखो जेड़ा 73rd अमेंडमेंट सीगी ना कॉन्स्टिट्यूशन दे विच, उस दे विच कॉन्स्टिट्यूशन दे विच लिखिया होया है कि तुसी मिनिमम 33% रिजर्वेशन देनी है फीमेल्स नू हरेक स्टेट ने। बाकी जे कोई स्टेट 33% तो वध रिजर्वेशन देना चाहती है तां उसनू पूरा हक है। तो ये जिहड़ी पावर है ना रिजर्वेशन दी, ये ओ स्टेट गवर्नमेंट कोले है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोले है। ठीक है, बस कॉन्स्टिट्यूशन ने की किया है कि मिनिमम 33% रिजर्वेशन तुसी जरूर देनी है फीमेल्स नू। बस कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनिमम वो एक तरह का फ्लोर रखा हुआ है। बाकी उस तो वध जे तुसी रिजर्वेशन देना चाहते हो तो तुसी दे सकते हो। तो पंजाब सरकार ने 50% रिजर्वेशन दी हुई है फीमेल्स नू। तो सवाल पंजाब सरकार दा सीगा। ठीक है, तो पंजाब दे विच 50 हैगी है, हरियाणे दे विच 33 होनी। ठीक है, इस तरह हिमाचल दे विच 33 होनी, किसी स्टेट ने 50 रखी हुई है, किसी स्टेट ने 33 रखी है, मिनिमम हर एक स्टेट ने 33 रखी हुई है। इस करके कन्फ्यूजन हो गया होना, पर पंजाब दे विच 50% हैगी है। ठीक है, दूजी गल सीगी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया दी। देखो तुसीं ध्यान नाल देखना क्वेश्चन दे विच की लिखिया होया है। देखो क्वेश्चन दे विच लिखिया होया मैनचेस्टर ऑफ इंडिया एज पर BBC। BBC जिहड़ा टेलीविजन चैनल है यूके दे विच, न्यूज़ चैनल है, उसने लुधियाने नू मैनचेस्टर कहा है इंडिया दा। उसदी एक रिपोर्ट सीगी, उस दे विच उन्हें कहा है कि इंडियाज मैनचेस्टर इज लुधियाना। यस, ओवरऑल आपां जरूर कहते हैं कि यार मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज अहमदाबाद। ठीक है, बिल्कुल सही गल है, बट क्वेश्चन दे विच लिखा हुआ है एज पर BBC रिपोर्ट। BBC ने अपनी एक रिपोर्ट कड्डी सी, एक शो भी कीता सी, टेलीविजन शो 2019 दे विच। तो उन्होंने एक गल कही सी कि वैसे तो दुनिया अहमदाबाद नू मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहती है बट साडे मुताबिक मैनचेस्टर ऑफ इंडिया लुधियाना होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन दे विच एज पर BBC लिखा है, पेपर दे विच भी जे BBC ना आ गया तो तुसीं लुधियाना करना है। ठीक है, जे उस तरह पूछ लिया कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया केड़ा शहर है तो अहमदाबाद है। ठीक है, इस गल का खास ध्यान रखना। जे BBC आ गया तो BBC ने क्या है, तुसी हुण भी गूगल करो ना मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या इंडियाज मैनचेस्टर एज पर BBC, या तुसी टाइप करो गूगल ते वाई डिड BBC कॉल लुधियाना मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो तुहानू पहली एक वीडियो मिल जानी है, यूट्यूब का लिंक मिल जाना है उत्थे ही कि BBC ने क्यों कहा है लुधियाना नू मैनचेस्टर ना कि अहमदाबाद। ठीक है, तो क्वेश्चन के मुताबिक असी चलना है, BBC के मुताबिक लुधियाना सीगा। ओवरऑल जे BBC का नाम नहीं लेंदे तुहाडे पेपर दे विच तां तुसीं अहमदाबाद कह दिओ। ठीक है जी, चलो फिर अज असी स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन नाल। ठीक है, पुराने लेक्चर के जिहड़े डाउट सीगे वो क्लीयर हो गए। चलो पहले क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पंजाब। इट इज द 19th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय पॉपुलेशन। आबादी के मुताबिक पंजाब दा रैंक स्टेट्स दे विच, इंडिया दी स्टेट्स दे विच 19th हैगा। एरिया दे मुताबिक पंजाब दा रैंक 16th हैगा। व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। हां, तुसीं ध्यान रखना है, पंजाब दा रैंक आबादी दे मुताबिक हैगा 16th।
ठीक है। ਤੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ 19th, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਏਰੀਆ, ਉਲਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਠਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 19th ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਏਰੀਆ, 16th ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾਈਦਰ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਂਕ 16th ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਂਕ 19th ਹੈ ਅਮੰਗ ਸਟੇਟਸ, ਨਾਟ ਯੂਟੀਜ਼, ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਸ। 28 ਸਟੇਟਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, J&K ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹਟਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡੇਟਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ GSDP। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ GDP ਤੇ GSDP। GSDP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਹੈ ਨਾ। GDP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ GSDP ਗ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ GDP, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ GDP ਕੀ ਹੈ, ਉਹ GSDP ਕਹਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ GSDP is 15th largest in the country, ठीक है, okay। Per capita GSDP of Punjab is 1,51,367, ठीक है। पर कैपिटा GDP की हुंदी है, पर कैपिटा GSDP की हुंदी है, देखो GSDP डिवाइडेड बाय पंजाब दी पॉपुलेशन। एक तो पूरे दी पूरी GSDP होगी, एक जब ਅਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੀ GDP ਹੈਗੀ ਹੈ, GSDP ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ GSDP ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਖਾਲੀ GSDP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ GSDP ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ GSDP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ GSDP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ GSDP ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ 1,52,367, ठीक है, 1,51,367। नाउ करेक्ट पूछा है। देखो जे असी पंजाब दा रैंक दी गल करिए एज पर GSDP ਤਾਂ पंजाब दा रैंक 15th बनता, बिल्कुल सही गल है, ठीक है। जे पंजाब दी पर कैपिटा GSDP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਲੇਟੈਸਟ ਡੇਟਾ 1,51,367। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨੇ। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ GSDP ਦਾ ਰੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 15th ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ GSDP ਦਾ 17th ਰੈਂਕ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਲੇਟੈਸਟ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 17th ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ GSDP ਦੇ ਵਿੱਚ 15th ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ C, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ पंजाब बारे संबंधित सवाल है गए। ऋग्वेदा एंशिएंट हिस्ट्री, ऋग्वेद अपना सीगा एंशिएंट हिस्ट्री दा। ऋग्वेद ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंजाब रीजन ड्यूरिंग 1500 to 1000 BC बिफोर द इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। महमूद गजनी दे आण तो पहला पंजाब वाज रूल्ड बाय हिंदू शाही डायनेस्टी, ठीक है। एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ एंशिएंट हिस्ट्री ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਿਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ऋग्वेद ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंजाब ड्यूरिंग 1500 to 1000 BC। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੇਦ ਹੈਗੇ, ऋग्वेद, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਯਜੁਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ ਤੇ ਅਥਰਵੇਦ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 4 ਵੇਦ ਹੈਗੇ, ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ऋग्वेद ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ अर्ਲੀ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ऋग्वेदिक, ਦ अर्ਲੀਐਸਟ ਹੈ, 올ਡੈਸਟ ਵੇਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟਸ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ऋग्वेद ਆਇਆ ਸੀ ਬਿਟਵੀਨ 1500 to 1000 BC ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਲੇਟਰ ਵੇਦ ਆਏ ਸੀ 1000 to 600 BC, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ अर्ਲੀਐਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੇਦ ਸੀਗਾ ऋग्वेद, ਦੀ अर्ਲੀ ਵੈਦਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੇਮ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ।
ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਰੀਜਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਰਸਵਤੀ ਰਿਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 5 ਰਿਵਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ 7 ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਰੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ अर्ਲੀ ਆਰੀਅਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧ ਏਰੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਨਹੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਵੈਦਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਆ ਗਏ, ਗੰਗਾ ਵੈਲੀ ਵੱਲ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਰਿਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, ਝੇਲਮ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਵਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਯਮੁਨਾ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਝੇਲਮ, ਚਨਾਬ, ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਗਵੇਦ ਓਰੀਜਿਨੇਟਡ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਦਾਹਰ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਈਸਟਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਈਸਟਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਫਿਰ ਗਜ਼ਨੀ ਜਦ ਆ ਗਿਆ, ਗਜ਼ਨੀ ਨੇ ਹਰਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਜ਼ਨੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੌਰੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਆਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Which of the following district of Punjab does not share a border with Haryana? ਇਹ ਮੈਪ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਰਟਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। SAS ਨਗਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਨਸੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ JNK ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਰਟਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਹ ਦੇਖਿਓ, SAS ਨਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਨਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਫ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਵਗੈਰਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਸਟ ਅਬਵ ਮਾਨਸਾ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੈਂਡਲੌਕ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Consider the following statements regarding Rai Ahmad Khan Kharal. He led the revolt of 1857 against the East India Company in Punjab. He was also known as the Nawab of Jhamra. ठीक है, Nawab of Jhamra. ये दो statements हैगियां, मैनू लग रहा है कि मतलब majority of you must not have heard his name.
ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਈ? ਦੇਖੋ ਜਨਰਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, 1857 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਰੂਲਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਟੂ ਸਪਰੈਸ ਦ ਰਿਵੋਲਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਲਰਸ ਵਰ ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਡਿਊਰਿੰਗ दैट टाइम, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਕੁਆਇਟ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 0% ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੋ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਵੋਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਾਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਝਾਮਰਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਰਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਰਿਵੋਲਟ ਅਗੇਂਸਟ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਏਰੀਆ, ਮੂਰੀ ਟ੍ਰਾਈਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਗੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਾਲ ਤੇ ਮੂਰੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਫੋਕ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਾਲ। ਕਲੀਅਰ? ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਹੀ ਲੈਡ ਦ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਅਗੇਂਸਟ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਵੋਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਿਵੋਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੀ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨਵਾਬ ਆਫ ਚਾਮਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ, ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰੂਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਾਲ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਰਮੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਕੈਵਲਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਾਲ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਾਲ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਾਲ ਵੋਟੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਵੋਟੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੌੜ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਵੋਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਾਲ, ਖਰਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਤ ਸੀਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਗੋਤ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਜੀ ਆਗੇ। ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸੇਕਰ, ठीक है। People had gathered in Jallianwala Bagh to protest against Rowlatt Act. People were demanding the release of Khan Abdul Ghaffar Khan and Lala Lajpat Rai. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, they were demanding release of Khan Abdul Ghaffar Khan ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਜਦ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਰੂਪਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸੇਕਰ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਇਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਾਉਲੇਟ ਐਕਟ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਉਲੇਟ ਐਕਟ ਠੀਕ ਠਾਕ ਗਲਤ ਲਾਅ ਸੀਗਾ, ਡਰਕੋਨੀਅਨ ਲਾਅ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ, ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਤਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗੇਂਸਟ ਰਾਉਲਟ ਐਕਟ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਐਂਡ ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਡ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੀਪਲ ਹੈਡ ਗੈਦਰਡ ਇਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਗੇਂਸਟ ਰਾਉਲਟ ਐਕਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਉਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਤੇ ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ। ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਤੇ ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਓਨਲੀ ਵਨ ਬਣਦਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਰਾਉਲਟ ਐਕਟ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਗਲਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਸੀਗਾ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਤਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਟਰੂਪਸ ਨੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਕਰੋ ਬੇਧੜਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਪਈ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਨੋਬੈਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਹਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਕਰ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, who was the first to issue coins in the name of Sikh gurus? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ coin issue ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Due to which disease the left eye of Maharaja Ranjit Singh was damaged? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਸੀਗੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, that was damaged। ਉਹ ਡੈਮੇਜਡ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਰਫ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੈਫਟ ਆਈ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਸੀਗੀ, ਸਕਿਨ ਵੀ ਰਫ ਸੀਗੀ, ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ ਚੀਫ ਆਫ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰਸ ਆ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਦਾਂ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ ਚੀਫ ਆਫ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਾਖੜਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਾਖੜਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਫਰਸਟ ਚੀਫ ਇਸ ਦੇ, ਬਟ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਫਰਸਟ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗੇ ਗਦਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਬਰੋਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗੇ, ਫਸਟ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗੇ ਗਦਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਾਖਣਾ ਸੀਗੇ। ਦ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਨਾ ਜੀ, ਦ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਟ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ। जलियांवाला बाग मैसेकर, कामागाटा मारू इंसिडेंट, गुरु का बाग मोर्चा, मार्टरडम ऑफ भगत सिंह, ठीक है। तो जलियांवाला बाग मैसेकर तो मैं तुहानूं दसता कि 13 अप्रैल नूं होया 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, है ना। कामागाटा मारू इंसिडेंट 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਨਰਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 23 ਮਈ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 8 ਅਗਸਤ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 2, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਲਿयांवाला ਬਾਗ ਮੈਸੇਕਰ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। 2 1 3 4 ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਕ ਦਿਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨਰੋਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਓਪਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।